ዶናልድ ትራምፕ የፈረሙት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር በርካቶች ወደ አደባባይ ወጥተው ቁጣቸውን እንዲገልጹ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ የፈረሙት አዲስ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ለበርካቶች ቁጣ መነሻ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ወደ አደባባይ ወጥተው ቁጣቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። Today, nearly 80% of schools in Colorado are closed because teachers are at the state capitol protesting newly proposed cuts to public education. The Denver Teachers Union says they're worried the new proposal could cause layoffs and balloon class sizes, hurting students in the process. ዶናልድ ትራምፕ በማርች 20 እንግዲህ አዲስ የተባለ እጅግ በጣም በርካቶችን ለቁጣ የዳረገ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ፈርመዋል። የፈረሙት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ምንድነው? እስኪ ተመልክተን እንመለስ። We're going to be returning education very simply back to the states where it belongs, and this is a very popular thing to do, but much more importantly, it's a common sense thing to do, and it's going to work. My administration will take all lawful steps to shut down the department. We're going to shut it down and shut it down as quickly as possible. It's doing us no good. We want to return our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the states, and they're going to do a phenomenal job. እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ ያው ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር በመፈረም ብዙ አይታሙም። እጅግ በጣም በርካታ የሚባሉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሮች ፈርመዋል። ከነዛ መካከል ደግሞ አሁን የተመለከታችሁት የፌደራል ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ከዚህ በኋላ መኖር አያስፈልገውም፣ ሙሉ በሙሉ ስልጣኑ ወደ ስቴቶች መሄድ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ምክንያታቸውንም ደግሞ እንደሚከተለው አብራርተዋል ዶናልድ ትራምፕ። We have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. All of this will change starting today. And it will change very quickly. እንደሰማችሁት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በትምህርት አሰጣጡ እንዲሁም ደግሞ በትምህርት ጥራቱ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ አላቸው። የትምህርት ጥራቱ በቂ አይደለም፣ አሜሪካን የሚመጥን አይደለም ብለዋል። እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ፈሰስ እየተደረገበት ነገር ግን ኢን ሪተርን ውጤቱ አጥጋቢና አመርቂ አይደለም ሲሉ ተደምጠዋል ዶናልድ ትራምፕ። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ አንዳንድ ግለሰቦች ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ትራምፕ የሰጡትን ምክንያት በቂ አይደለም፣ አሳማኝ አይደለም ሲሉ እየሞገቱ ይገኛሉ። President Trump just signed an executive order to dismantle the Department of Education. So getting rid of a federal agency entirely requires an act of Congress, but Trump is directing his education secretary to do everything she can legally to dismantle this department. Now, the administration has already started that process. Last week, it fired about half of the education department staff because Trump argues that the powers of the education department should be returned to the states, saying that too much money is spent without better academic outcomes. But it's unclear how gutting this federal agency is going to do that, since most public funding and setting of curriculums already happens at the state and local level. ከቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ከፍተኛ ፐብሊክ ፈንድ የሚደረገው እንዲሁም ደግሞ ካሪኩለም ሲቀርጽ የነበረው በስቴት ደረጃ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ያሉት የትምህርት ጥራትን በተመለከተ የፌደራል ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ሚናው ያን ያክል የጎላ አልነበረም ስትል ተናግራለች። የፌደራል ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን በዋናነት የሚያደርጋቸው ጉዳዮች ምንድነው ስትልም በዝርዝር ለማስቀመጥ ሞክራለች። So what does the Department of Education actually do? Well, it oversees funding to help low-income students and students with disabilities. It enforces civil rights laws to prevent discrimination in schools. It also manages federal loans and oversees the process for students applying for financial aid. Now, President Trump said today that funding for special education, high poverty schools, and Pell Grants for low-income students would be, quote, preserved, but education groups dispute that, saying that gutting this department will lead to the worst outcomes for the most vulnerable students and that they're going to suffer the most from all of this. ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ስቱደንትስ ዊዝ ዲዛቢሊቲስ የሚደረገውን እርዳታ ኦር ደግሞ ፈንዲንግ መቆጣጠር ኦር ደግሞ መከታተል የመጀመሪያው የፌደራል ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ዋና ተግባር ነው ማለት ነው። ሌላኛው በትምህርት ቤቶች ውስጥ ያሉ አንዳንድ መድሎችን መከላከል፣ ሲቪል ራይትስ ሎዎችን ኢንፎርስ ማድረግ እንዲፈጸሙ የማድረግ ተግባር ያደርጋል። ሌላኛው እንግዲህ በፌደራል ደረጃ የሚሰጡ ብድሮችን ማኔጅ የማድረግ ተግባር ይሰራል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለእርዳታ አፕላይ የሚያደርጉ ተማሪዎች ይኖራሉ። የነሱን ፕሮሰስ ኦር ደግሞ ሂደት ፎሎ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ዶናልድ ትራምፕ ለቀረበባቸው ጥያቄ ስፔሻሊ ደግሞ እነዚህ ዲሳቢሊቲን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ በጣም ሃይ ፖቨርቲ ኦር ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድህነት ያለባቸው ትምህርት ቤቶችን በተመለከተ ፈንዲንጉ ሊቋረጥ ይችላል ወይ ለሚለው ጥያቄ ምላሻቸውን ሲያቀርቡ እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ እነዚህ ነገሮች እንደማይቋረጡና እንደሚቀጥሉ ስፔሻሊ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድህነት
ያለባቸው ትምህርት ቤቶች ስፔሻል ኤጁኬሽን በተመለከተ ከዛም ባለፈ ደግሞ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ዲስኤቢሊቲ ያለባቸውን ተማሪዎች በማገዙ ረገድ የፈንዲንጉ ጉዳይ እንደማይቋረጥ ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ የዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽን ቋረጡ ኦር ዲስማንትል መደረጉ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ አፍሪካውያን ተማሪዎች ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል የሚለውን በሂደት የምንመለከተው ይሆናል። እንደምታውቁት እንግዲህ ይህ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ጉዳይ ነው። ስፔሻሊ አሜሪካን ሀገር በኤጁኬሽን የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ወላጆች ለተሻለ የትምህርት ጥራት ሲባል አሜሪካን ሀገር እንደሚያስተምሩ እናውቃለን። ያ ደግሞ እውነት ነው። አይኖ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስፔሻሊ ካሪኩለምን በተመለከተ ከአንዳንድ ጾታዊ ጉዳዮች ጋር በተመለከተ ያላቸው ካሪኩለም አስደሳች ባይሆንም ነገር ግን ብዙዎቻችን እዛ አሜሪካን ሀገር ማስተማር የተሻለ ኤጁኬሽናል ባክግራውንድ ስላላቸው ፕሮቫይድ የሚያደርጉበት መንገድ ለተማሪዎች የሚያቀርቡበት መንገድ ቆንጆ ነው ብለን ስለምናስብ እዛ የማስተማር ፍላጎት በርካቶቻችን ላይ አለ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ የትራምፕ አድሚኒስትሬሽን ዲፓርትመንት ኦፍ ኤጁኬሽንን ዲስማንትል ማድረጉ ምን ያህል ኢምፓክት አለው የሚለውን በሂደት እየተከታተልኩ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል። እስኪ እናንተም ወላጆች ምናልባት ከረንትሊ ምን አይነት ውጤት ይኖረዋል በእናንተ ላይ ምን አይነት ኢምፓክት ይኖረዋል የሚለውን ነገር በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትምህርት ጥራት ስፔሻሊ ወደ ሩራል ኤሪያ ስትሄዱ ምን ያህል እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። የትምህርት መሳሪያ እጥረት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የመምህራንም እጥረት አለ። እዛ አካባቢ ሂደው ሪሞት ኤሪያ ላይ ለመስራት ብዙም ፍላጎት የላቸውም አብዛኞቹ ሰዎች። ከሳላሪ ወር ከደሞዝ አንጻር እጅግ በጣም በርካቶች ደስተኛና ፈቃደኛ አይደሉም። እንዲሁም ደግሞ አዌርነስ ችግር አለ ወደ ሩራል ኤሪያ። ሴም ቲንግ በአሜሪካ ሀገር ደግሞ ተመሳሳይ ጉዳይ አለ፣ ተመሳሳይ ችግር አለ። በፌደራል ሌቭል ሰፖርት ፈንድ ሲደረግ የነበረው ገንዘብ የሚቋረጥ ከሆነ ምን አይነት ኢምፓክት ይኖረዋል የሚለውን ነገር እስኪ በተብራራ መንገድ አንድ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እሱን ቪዲዮ ተመልክተን እንመለሳለን። Closing the Department of Education would harm our most vulnerable students. Our rural communities rely on their public schools more than most other communities because there are not so many school options. If those dollars are taken away, expect higher class size. Can you imagine trying to recruit a teacher into a school where you have a class size of 30 or 40 students, where they get paid less than another community? It really would dismantle public education system in rural communities. ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ በርካቶቻችን የተማርነው 50-60 ተማሪዎች አንድ ክፍል ውስጥ በሚገኙበት ክፍል ውስጥ ነው። ያ ማለት ደግሞ አንድ አስተማሪ ሁሉንም ተማሪ ተደራሽ ማድረግ አይችልም። የፎሎ አፕ ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነው ማለት ነው። ተማሪዎች በሚገባው ልክ ፎሎ አፕ አይኖራቸውም። ያ ማለት ምናልባት ለአንድ ሴሚስተር ኦር ለአመትም ሊሆን ይችላል ያ ሰው ምን ጻፈ፣ ምን ተከታተለ፣ ምን አወቀ የሚለውን ነገር አንድ አስተማሪ ኢቭን ስም ሁላ ላያውቅ የሚችልበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው። አሁን አሜሪካን ውስጥ ያለውም ስጋት ይሄ ነው። እጅግ በጣም በርካታ ተማሪዎች አንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ያ ደግሞ እንዳልኳችሁ የፎሎ አፕ ችግር ይፈጥራል። እንግዲህ ወላጆች በዚህ ጉዳይ ምን ያህል ልጆቻችሁ ሰፈር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ማሰብ አያቅትም። ምክንያቱም ይህ ፈንድ የሚደረገው ገንዘብ አዲሽናል ቱቶሪያል ለመስጠት ዋን ቱ ዋን ክላስ እንዲኖር ዛት ተደራሽ እንዲሆኑ አስተማሪዎች ሁሉም ጋር ተደራሽ እንዲሆኑ የማድረግ እድል ይኖረዋል። ይህ ነገር ከተቋረጠ ደግሞ ምናልባትም አንደኛ መምህራን ወደዛ አካባቢ ሄደው የመስራት ፍላጎት አይኖራቸውም። በሎ በጀት ነው ሊቀጠሩ የሚችሉት፣ ሎ ሳላሪ ነው ሊቀጠሩ የሚችሉት። ኢንትረስትም አይኖርም። በዛ ላይ ደግሞ በአንድ ክፍል ውስጥ በርከት ያሉ ተማሪዎችን ማስተማር አሰልቺም ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ለሁሉም ለማዳረስ ደግሞ በቂ ጊዜም ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ጉዳዩን በተመለከተ የእናንተን አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልኝ። የዶናልድ ትራምፕ ውሳኔ ይጸድቃል አይጸድቅም እየተከታተልን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዶናልድ ትራምፕ ስለፈረሙ ብቻ ላይጸድቅ ይችላል። ኮንግረሱ ጉዳዩን ተመልክቶ ማጽደቅ ይኖርበታል። የኮንግረሱን ውሳኔ የማደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ደግሞ አትርሱ። ጤና ይስጥልን።